Greetings to all. Welcome to the Vishal's LLB channel. In this session, I wish to take up the topic trespass against persons. So, trespass is both a civil and criminal wrong because it can cause injury, that is, violation of legal right as well as damage. So, trespass law is commonly presented as a relatively straightforward doctrine that protects against the intrusion by the trespassers. ట్రెస్పాస్ అనేది బోత్ ఇది సివిల్ రాంగ్ అండ్ క్రిమినల్ రాంగ్. ఎందుకు అంటే ఇది బోత్ ఇంజురీ కాజ్ చేస్తుంది, అంటే వయలేషన్ ఆఫ్ లీగల్ రైట్ ఉంటుంది, అలాగే డ్యామేజ్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి పర్సన్కి ఇది బోత్ సివిల్, ఇట్స్ ఏ సివిల్ రాంగ్ అండ్ క్రిమినల్ రాంగ్ ఆల్సో. అలాగే ఇది ట్రెస్పాస్ అనేది కామన్గా ఒక డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ డాక్ట్రిన్ అన్నమాట. సో we can have a critical analysis on the concept of trespass to person. Trespass to person is a tort which is frequently committed in everyday life. It is basically unreasonable interference with the body of a person, which can be committed either by causing actual harm or just by causing an apprehension of force. And the tort of trespass to person has developed as it is today it's a result of many changes and modifications. In early English law, a physical interference with the person was given special protection, partly to avoid the unhappy consequences of people taking the law into their own hands by revenge attacks. Until the abolition of the old forms of action in the 19th century, direct attacks upon the person were protected by the action of trespass, which required no proof of damage. Indirect interference with the person was protected by the action on the case which did require proof of damage. So today the position is that direct and intentional acts of interference are still dealt with the tort of trespass, while indirect and unintentional acts fall under the tort of negligence. So however, the situation is more complex than this suggests, and some authorities suggest that even in trespass, the claimant must now establish intention or negligence in addition to the act of interference. So in this slide we can see the definition of the trespass. Trespass to person means interference, however slight, with a person's elementary civil right to security of person and self-determination in relation to his own body constitute trespass to person. Trespass may be done intentionally, deliberately, or negligently. The fundamental principle is that every person's body is inviolate. In this slide here we can categorize trespass to persons may be of assault, battery, and false imprisonment. Assault means any act of such a nature as to excite an apprehension of battery. Battery means intentional and unpermitted contact with the plaintiff's person or anything attached to it and practically identified with it. And coming to the false imprisonment, the unlawful obstruction or deprivation of freedom from restraint of movement. So it can be summarized that any unreasonable interference with a person without any lawful justification amounts to trespass to person.
So the basic idea behind trespass to person is that every person's body is inviolate. టు పర్సన్ అనేది ఎవ్రీడే లైఫ్లో ఫ్రీక్వెంట్గా కమిట్ అవుతున్న టార్ట్. బేసికల్లీ ఎవరైనా పర్సన్స్ బాడీతో ఎవరైనా అన్రీజనబుల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ కనుక జరిగినట్లయితే, బై కాజింగ్ యాక్చువల్ హార్మ్ కనుక జరిగినట్లయితే, లేదా కాజింగ్ అన్ అప్రిహెన్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్, ఒక ఫోర్స్ అనేది యూజ్ చేయబడుతుంది అనే ఒక అప్రిహెన్షన్ క్రియేట్ చేసిన, లేదా ఒక అన్రీజనబుల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అనేది క్రియేట్ చేసినా కూడాను దాన్ని ట్రెస్పాస్ టు పర్సన్ అంటాం. ప్రీవియస్గా ఎన్నో మోడిఫికేషన్స్కి, ఎన్నో చేంజెస్కి గురైన తర్వాత ప్రజెంట్ సిచ్యుయేషన్ ట్రెస్పాస్ టు పర్సన్ అనేది ప్రజెంట్ సిచ్యుయేషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అంతకుముందు ఎర్లీ ఇంగ్లీష్ లాలో ఎలా ఉండేదంటే ఫిజికల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ విత్ ద పర్సన్. ఎవరైనా ఒక పర్సన్ని ఫిజికల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఉన్నట్లయితే దానికి ఒక స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఎందుకు అంటే రివెంజ్ అటాక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అవాయిడ్ చేయటం కోసం ఇచ్చేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత బిఫోర్ 19th centuryకి ముందు ఉన్న ఓల్డ్ ఫార్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అబాలిష్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే పర్సన్కి డైరెక్ట్ అటాక్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే, ఫిజికల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ కనుక పర్సన్స్ యొక్క బాడీకి ఫిజికల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే అది ట్రెస్పాస్ ద్వారా ప్రొటెక్ట్ చేయబడింది. యాక్షన్ ఆఫ్ ట్రెస్పాస్ అనే టార్ట్ ద్వారా ప్రొటెక్ట్ చేయబడింది. దీనికి ప్రూఫ్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ అనేది అవసరం లేదు. అంటే డైరెక్ట్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ కనుక ఉంటే పర్సన్ యొక్క బాడీ మీద ప్రూఫ్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ అనేది అవసరం లేదు ఇంగ్లీష్ లాలో. ఇండైరెక్ట్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఉంటే గనక అది దానికి ప్రూఫ్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ అనేది కావాల్సి ఉంటుంది. సో ప్రజెంట్ ఉన్న బేసిక్ పొజిషన్ ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ అండ్ ఇంటెన్షనల్ యాక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని టార్ట్ ఆఫ్ ట్రెస్పాస్ ద్వారా డీల్ చేస్తారు. అంటే డైరెక్ట్ కానీ ఇంటెన్షనల్ యాక్ట్స్ అగెన్స్ట్ ద పర్సన్స్ బాడీ ఉంటే కనుక దాన్ని టార్ట్ ఆఫ్ ట్రెస్పాస్ అంటాము. అలాగే అవి ఇండైరెక్ట్ అండ్ అన్ఇంటెన్షనల్ యాక్ట్స్ కనుక ఉంటే దాన్ని టార్ట్ ఆఫ్ నెగ్లిజెన్స్లో డీల్ చేస్తాం. సో ట్రెస్పాస్ టు పర్సన్ డెఫినేషన్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఒక పర్సన్ యొక్క ఓన్ బాడీకి సంబంధించి ఏదన్నా కూడా ఇంటర్ఫియరెన్స్, డైరెక్ట్ ఫిజికల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే దాన్ని ట్రెస్పాస్ టు పర్సన్ అంటాం. ఇది ఇంటెన్షనల్గా చేయొచ్చు, డెలిబరేట్గా చేయొచ్చు, లేదా నెగ్లిజెంట్గా చేయొచ్చు. ఈ ట్రెస్పాస్ టు పర్సన్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే ఏ పర్సన్స్ బాడీ అయినా వయలేషన్కి ఎక్స్పోజ్ కాకూడదు, వైలెన్స్కి ఎక్స్పోజ్ కాకూడదు. అలాగే ట్రెస్పాస్ టు పర్సన్స్ మే బీ categorized as assault, battery and false imprisonment. దీన్ని ట్రెస్పాస్ టు పర్సన్ అనే దాన్ని 3 కేటగిరీస్గా, టార్ట్స్ని 3 ఫార్మ్స్గా కేటగరైజ్ చేశారు. అవి ఏంటి అంటే అసాల్ట్ అంటే assault is an act of the defendant which causes to the plaintiff reasonable apprehension. అంటే ప్లేంటిఫ్ యొక్క మైండ్లో రీజనబుల్ అప్రిహెన్షన్ అనేది డిఫెండెంట్ క్రియేట్ చేయగలిగి ఉండాలి. ఎలాంటి అప్రిహెన్షన్ క్రియేట్ చేయగలిగి ఉండాలి అంటే అతని మీద ఇన్ఫ్లిక్షన్ ఆఫ్ ఎ బ్యాటరీ బై ద డిఫెండెంట్. అంటే డిఫెండెంట్ వల్ల బ్యాటరీ అనే టార్ట్ తన మీద జరుగుతుంది. అంటే బ్యాటరీ అంటే యూజ్ ఆఫ్ ఫోర్స్. సో నా మీద యూజ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అనేది జరుగుతుంది అనే ఒక అప్రిహెన్షన్ కనుక జరగకపోయినప్పటికీ కూడా అలాంటి అప్రిహెన్షన్ కనుక ప్లెయింటిఫ్ మైండ్లో క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని అసాల్ట్ అంటాం. అలాగే బ్యాటరీ అంటే ఏంటి అంటే ఇంటెన్షనల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ టు అనదర్ పర్సన్ వితౌట్ ఎనీ లాఫుల్ జస్టిఫికేషన్. ఎలాంటి లాఫుల్ జస్టిఫికేషన్ లేకుండా ఇంకొక పర్సన్ మీద ఇంటెన్షనల్గా కనుక ఫోర్స్ యూజ్ చేసినట్లయితే
దాన్ని బ్యాటరీ అంటాం. ఫాల్స్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అంటే అన్లాఫుల్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఆర్ డిప్రైవేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ రిస్ట్రెయింట్ ఆఫ్ మూమెంట్. ఏ పర్సన్ మీదైనా సరే తన మూమెంట్కి లేదా తన బాడీకి కానివ్వండి, తన మూమెంట్కి కానివ్వండి, అన్లాఫుల్గా అబ్స్ట్రక్షన్ లేదా అతని ఫ్రీడమ్ని కనుక డిప్రైవ్ చేసినట్లయితే దాన్ని ఫాల్స్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అంటాం. అంటే ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ ఏ టోటల్ రిస్ట్రైంట్ ఫర్ సమ్ పీరియడ్, కొంత పీరియడ్ వరకు అతని మూమెంట్కి ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ రిస్ట్రైంట్, కదలకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళనివ్వకుండా ఆ పర్సన్ని కనుక రిస్ట్రైన్ చేసినట్లయితే దాన్ని ఫాల్స్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అంటాం. సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఎనీ అన్రీజనబుల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ విత్ ఏ పర్సన్స్ వితౌట్ ఎనీ లాఫుల్ జస్టిఫికేషన్ అమౌంట్స్ టు ట్రెస్పాస్ టు పర్సన్. అంటే లాఫుల్ జస్టిఫికేషన్ లేకుండా అన్రీజనబుల్గా గనక ఒక పర్సన్తో పర్సన్ యొక్క బాడీతో గనక ఇంటర్ఫియరెన్స్ అనేది జరిగితే అది డైరెక్ట్ కావచ్చు, ఇండైరెక్ట్ కావచ్చు, దాన్ని ట్రెస్పాస్ టు పర్సన్ అంటారు. We can discuss the tort assault in detail. In common law, assault is a tort and an act of the defendant which causes to the plaintiff reasonable apprehension of the infliction of a battery on him by the defendant. So when the defendant creates his act by an apprehension in the mind of the plaintiff that he is going to commit a battery against to the plaintiff, the wrong of assault is completed. So the essential elements of assault are: if one or more elements have not been satisfied, then it can be a defense to an assault charge. So the essential elements of assault are: first one is an act or conduct intended to be created. That means to prove a criminal attack, the defendant's behavior must be motivated to create a situation of fear or danger in the victim's mind. And second one is a reasonable apprehension. That means the victim must reasonably believe that the defendant's conduct will harm or humiliate him. The victim must understand the defendant's potentially harmful or offensive acts. And the third one is of imminent harm. The victim's fear must be direct response to a threat that it is imminent. Future threat, that means I'll beat you tomorrow. That means this statement will not result in assault charge. So all the above three elements must present and the evidence must be supported with evidence if found guilty for the attack. So here we can see the differences between assault and battery. Of course, assault means assault is the attempt to commit battery. Battery includes intentional application of force to another person without any lawful justification. So, and in case of assault, threat of violence is enough. But in case of battery, physical contact is needed. And in case of assault, creating reasonable apprehension in the mind of the plaintiff that immediate force will be used. But in case of battery, there should be use of force, and the use of force must be without any lawful justification. So assault may be not necessarily physical, but battery must be physical. And the object of the assault may be to threat a person, but the object of the battery may be to cause harm. So these are the major differences between assault and battery. And in this slide we can see the defenses for assault. So the defenses are: the first one is self-defense.
That means this could be a defense if the defendant was acting out of self-defense. They should only use the amount or display of force that is appropriate in the situation and in proportion to the force being used against them. And the second one is intoxication. In some cases, intoxication can be a legal defense, especially where intoxication affects a person's ability to act intentionally. And the third one is coercion. This may be a defense if the defendant was forced to attack under threat of harm. For example, if they are being held at gunpoint and for assault at the behest of someone. And the fourth one is lack of proof. That means if the elements of proof are not found or supported with the corrective evidence, it can serve a legal defense. So the remedies available for assault are action for damages, self-help, habeas corpus, etc. The landmark judgment given in Babisetti Venkata Surya Rao versus Nandipati Muttaya, AR 1964, AP 382, regarding assault. In this case, the facts are the plaintiff, a well-to-do agriculturist, was in arrears of land revenue amounting to rupees 1160. The village munsif, who had a duty to collect the amount, went to the plaintiff's residence on March 31st, 1956 for the collection of the amount. On demand being made, the plaintiff pleaded his inability to pay the amount that as his wife had locked the house and gone out for a few days. The defendant insisted to have the payment the very day, that being the last day of the year for the collection of the revenue. The plaintiff was told that on his failure to pay, his mobile property will be destroyed. Since the plaintiff's house was locked and no other mobiles were readily available, the defendant told him that the earrings which the plaintiff was wearing would be destroyed. The village goldsmith was also called, and on the arrival of the goldsmith, one of the persons present there paid off the amount due from the plaintiff by borrowing the same from another person. So the defendant then went away quietly, and the plaintiff sued the village munsif, alleging that apart from other wrongs, the defendant had committed assault. It was held that since the defendant, after the arrival of the goldsmith, said nothing and did nothing, and the threat of use of force by goldsmith to the plaintiff was too remote and a possibility to have put the plaintiff in fear of immediate or instant violence, so there was no assault. సో ఈ కేసులో అసాల్ట్కి సంబంధించి ఒక ఇంపార్టెంట్ కేసులా ఏంటి అంటే బాబిశెట్టి వెంకట సూర్యారావు వర్సెస్ నందిపాటి ముత్తయ్య. ఈ కేసులో ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి అంటే, ప్లెయింటిఫ్ ఒక అగ్రికల్చరిస్ట్. అతను ₹11.60 ల్యాండ్ రెవెన్యూ పే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ పే చేయాల్సిన అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి గాను ఆ విలేజ్ మున్సిఫ్ ఒకరోజు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాడు. March 31st, 1956 వెళ్తాడు. పే చేయమని అడిగితే ప్లెయింటిఫ్ వాళ్ళ వైఫ్ హౌస్ లాక్ చేసుకొని బయటికి కొన్ని రోజుల పాటు ఊరు వెళ్ళడం వల్ల నేను పే చేయలేనని చెప్తాడు. కానీ అది ఆ ఇయర్లో లాస్ట్ డే, కలెక్షన్ ఆఫ్ లాస్ట్ డే, పేమెంట్ అనేది లాస్ట్ డే కాబట్టి ఆ ఇయర్కి ఆ రోజే పే చేయాలని డిఫెండెంట్ డిమాండ్ చేస్తాడు. అంటే విలేజ్ మున్సిఫ్ డిమాండ్ చేస్తాడు. ఒకవేళ అలా గనక చెయ్యకపోయినట్లయితే, పేమెంట్ కనుక చెయ్యకపోయినట్లయితే తన మోబుల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని డిస్ట్రైన్ చేస్తానని చెప్తాడు విలేజ్ మున్సిఫ్. సో ప్లెయింటిఫ్ హౌస్ అయితే లాక్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి ప్లెయింటిఫ్కి ఇయర్ రింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్, వాటిని తీసుకుంటానని చెప్పి థ్రెట్ ఇచ్చి అండ్ విలేజ్ గోల్డ్ స్మిత్ని తీసే ఆ గోల్డ్ స్మిత్ని ఆ ప్లేస్కి పిలిపిస్తారు. ఈ లోపల అతను ప్లెయింటిఫ్ వేరే వాళ్ళ దగ్గర అమౌంట్ బారో చేసి అప్పు తీసుకొని ఆ అమౌంట్ని పే చేసేస్తాడు. అయితే ఆ తర్వాత ప్లెయింటిఫ్ ఏం చేస్తాడంటే డిఫెండెంట్కి అగెనెస్ట్గా అపార్ట్ ఫ్రమ్ అదర్ రాంగ్స్, వేరే అదర్ రాంగ్స్తో పాటు అసాల్ట్ అనే రాంగ్ను కూడాను, అసాల్ట్ అనే టార్ట్ కమిట్ అయ్యాడు అని ఒక కేసు ఫైల్ చేస్తాడు.
కానీ ఇక్కడ కోర్టు ఏమని జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది అంటే గోల్డ్ స్మిత్ని పిలిపించిన మాట వాస్తవమే, కానీ అక్కడ ఏం చేయలేదు. అలాగే వేరే ఆస్పెక్ట్స్లో అంటే ఇమ్మినెంట్ డేంజర్ అయితే ఏం లేదు. గోల్డ్ స్మిత్ని పిలిపించారే కానీ ఇమ్మీడియట్గా ఇంకా అది ఆపలేకుండా యూజ్ చేయగలిగిన ఫోర్స్ అనేది అక్కడ ఇమ్మినెంట్ థ్రెట్ కానీ అప్రిహెన్షన్ కానీ లేదు. కాబట్టి దెర్ వాజ్ నో అసాల్ట్ అని చెప్పి డెసిషన్ ఇచ్చింది. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కేస్ లాస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అసాల్ట్. Here we can see the definition of battery. Battery means the wrong of battery consists in intentional application of force to another person without any lawful justification. అంటే ఏంటంటే ఎలాంటి లాఫుల్ జస్టిఫికేషన్ లేకుండా ఇంటెన్షనల్గా ఫోర్స్ని అప్లై చేయడాన్ని బ్యాటరీ అంటారు. సో ద ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్, బ్యాటరీకి కావాల్సిన ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అంటే దెర్ షుడ్ బి యూజ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అనేది యూజ్ చేసి ఉండాలి. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఫోర్స్ షుడ్ బి వితౌట్ ఎనీ లాఫుల్ జస్టిఫికేషన్ లేకుండా ఫోర్స్ అనేది యూజ్ చేసి ఉండాలి. ఫోర్స్ యూజ్ చేయడానికి లాఫుల్ జస్టిఫికేషన్ ఉంటుందా అంటే పోలీస్ మెషినరీకి లాఫుల్ జస్టిఫికేషన్ ఉంటుంది ఫోర్స్ యూజ్ చేయడానికి. కాబట్టి అలాంటి లాఫుల్ జస్టిఫికేషన్ లేకుండా ఫోర్స్ యూజ్ చేస్తే అది బ్యాటరీ కిందకు వస్తుంది. సో యూజ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి అంటే physical force may be of least touching of another in anger is a battery. So the force may be used even without a bodily contact with the aggressor. Use of a stick, bullet or any other missile, or throwing of water, or spitting in a man's face, or making a person's fall by pulling his chair are also examples of use of force. Or infliction of heat, light, electricity, gas, odor, etc. would be a battery if it can result a physical injury or personal discomfort. సో యూజ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఈవెన్ కోపంతో ఒక పర్సన్ని తగిలినప్పటికీ కూడాను దాన్ని బ్యాటరీ అంటారు. అలాగే యూజ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అనేది డైరెక్ట్గానే ఉండక్కర్లేదు, డైరెక్ట్గా బాడీలీ కాంటాక్ట్ అనేది ఉండక్కర్లేదు. స్టిక్ని యూజ్ చేసిన, బుల్లెట్తో యూజ్ చేసిన, అదర్ మిసైల్స్ని యూజ్ చేసిన, వాటర్ త్రో చేసిన, ఆర్ స్పిట్టింగ్ చేసిన, ఆర్ అదర్వైజ్ ఒక పర్సన్ని పడిపోయేటట్టు కుర్చీలో నుండి పుల్ చేసి పడిపోయేటట్టు చేసిన, ఇవన్నీ కూడాను ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ యూజ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ కిందకు వస్తాయి. అలాగే ఇన్ఫ్లికేషన్ ఆఫ్ హీట్, వేడి ద్వారా కానీ, లైట్ ద్వారా కానీ, ఎలక్ట్రిసిటీ ద్వారా కానీ, గ్యాస్ ద్వారా కానీ, అదర్ ఆర్డర్స్ ద్వారా కానీ ఒక పర్సన్కి కనుక ఫిజికల్ ఇంజురీ కనుక జరిగినట్లయితే దాన్ని యూజ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటారు. అండ్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద టార్ట్ ఆఫ్ బ్యాటరీ. అండ్ ద సెకండ్ ఎసెన్షియల్ ఈజ్ వితౌట్ లాఫుల్ జస్టిఫికేషన్. So it is essential that the use of force should be intentional and without any lawful justification. అంటే యూజ్ చేసే ఫోర్స్ అనేది వితౌట్ లాఫుల్ జస్టిఫికేషన్ అయి ఉండాలి. బట్ ఒకవేళ హార్మ్ విచ్ ఈజ్ అన్ఇంటెన్షనల్ ఆర్ కాజ్డ్ బై ప్యూర్ యాక్సిడెంట్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ యాక్షనబుల్. ఒకవేళ యూజ్ చేసిన ఫోర్స్ కనుక అన్ఇంటెన్షనల్గా కనుక ఉంటే అది ఇట్ ఈజ్ నాట్ యాక్షనబుల్. దీనికి మనం ఒక కేసులా చూడొచ్చు, స్టాన్లీ వర్సెస్ పవెల్ కేస్. ఇన్ దిస్ కేస్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ Pavel was the member of a shooting party, fired at a pheasant, but the pellet from his gun glanced off a tree and accidentally wounded and Stanley, another member of a party. So it was held that Pavel was not liable. If the act is willful or negligent, the defendant would be liable. సో ఈ కేసులో ఏంటంటే స్టాన్లీ అండ్ పవెల్ వీళ్ళిద్దరూ కూడాను ఒక షూటింగ్ పార్టీలో మెంబర్స్. వీళ్ళు ఒకసారి ఫైరింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఫీసెంట్ మీద ఫైర్ చేసినప్పుడు పవెల్ ఆ పిల్లెట్ ఏమవుతుందంటే ఓక్ ట్రీకి గ్లాన్స్ అయ్యి వచ్చి యాక్సిడెంటల్గా స్టాన్లీని వూండ్ చేస్తుంది. అనదర్ మెంబర్ ఆ షూటింగ్ పార్టీలో. దీంట్లో ఏంటంటే పవెల్ అనే పర్సన్ లయబుల్ కాదు. ఎందుకు అంటే ఆ ఫైర్ చేయటం అనేది విల్ఫుల్గా కానీ నెగ్లిజెంట్గా కానీ, విల్ఫుల్గా హార్మ్ చేయాలని కాదు, నెగ్లిజెంట్గా చేసిన యాక్ట్ కాదు. కాబట్టి డిఫెండెంట్ వుడ్ నాట్ బి లయబుల్ అని డెసిషన్ ఇచ్చింది.
Another case for battery is Pratap Daji versus BB and CI Railway. In this case, the facts are the plaintiff entered into a carriage on the defendant's railway, but by oversight failed to purchase a ticket for his travel. At an intermediate station, he asked for a ticket, but the same was refused. At another place, he was asked to get out of the carriage since he did not have a ticket. On his refusal to get out, force was used to make him get out of the carriage. Later, in an action by him for his forcible removal, it was held that the use of the force was justified as being without a ticket. So he was a trespasser, and it was held that the defendants were therefore not liable. ఈ ప్రతాప్ దాజీ వర్సెస్ బీబీ అండ్ సిఐ రైల్వే కంపెనీ కేసులో జరిగిన ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి అంటే, ప్లెయింటిఫ్ టికెట్ తీసుకోకుండా రైల్వే క్యారేజ్లో ఎంటర్ అవుతాడు. టికెట్ తీసుకోకుండా మధ్య స్టేషన్లో టికెట్ అడిగితే కనుక రిఫ్యూజ్ చేస్తారు. అలాగే నెక్స్ట్ స్టేషన్లో అతను టికెట్ తీసుకోలేదు కాబట్టి క్యారేజ్ నుండి, అంటే రైల్వే ఆ ట్రైన్ నుండి దిగిపోమని చెప్పి అతన్ని అడుగుతారు. కానీ అతను దిగిపోలేదు కాబట్టి ఫోర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత అతను యాక్షన్ తీసుకొచ్చినప్పుడు, కేసు ఫైల్ చేసినప్పుడు ప్లెయింటిఫ్ కోర్టు ఏమని చెప్తుందంటే, టికెట్ అనేది తీసుకోలేదు కాబట్టి అతను ట్రెస్పాసర్ అవుతాడు, కాబట్టి ఫోర్స్ యూజ్ చేయడంలో తప్పు లేదు, కాబట్టి ద డిఫెండెంట్స్ ఆర్ నాట్ లయబుల్ అనేది దీంట్లో వచ్చిన జడ్జ్మెంట్. సో బ్యాటరీకి సంబంధించి దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ కేస్ లాస్.